हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू स्मार्ट महीसागर यूट्यूब चैनल। मित्रों, आजना विडियो में आपने पर्यावरण विषयना अगत्यना एमसीक्यूनी परीक्षालक्षी चर्चा करीशुं, जे आवनारी जीपीएससी जूनियर क्लार्क, सीनियर क्लार्क, सचिवालय, तलाटी अने फॉरेस्ट गार्डनी परीक्षा में खूब ज उपयोगी थशे। मित्रों, आजनो विडियो पार्ट नंबर 26 है। पार्ट नंबर 1 થી 25 ए चैनल पर उपलब्ध है, जे जोई लेवा विनंती। मित्रों, हवे स्टार्ट करिए आजनो विडियो। हवे जोईशुं प्रश्न पहलो, गुजरात में केटली ऋतुओं जोवा मळे छे? तो गुजरात में 4 ऋतुओं जोवा मळे छे। सामान्य रीते 3 ऋतुओं होय छे, पण गुजरात में आबोहवाने आधारित 4 ऋतुओं जोवा मळे छे, जेमां शियाळो, उनाळो, ચોમાસું અને પાછા ફરતા મોસમી પવનોની ઋતુ। હવે જોઈએ ક્વેશ્ચન નેક્સ્ટ, બન્ની ઘાસ કયા જિલ્લામાં જોવા મળે છે? તો કચ્છ જિલ્લામાં। હવે જોઈશું ક્વેશ્ચન નેક્સ્ટ, પરિસર તંત્રોના દ્રષ્ટિએ ગુજરાત ભારતમાં કયા નંબરે છે? તો 6થા નંબરે ગુજરાત આવેલું છે। હવે જોઈશું ક્વેશ્ચન નેક્સ્ટ, વિશ્વમાં માથાદીઠ જંગલનું પ્રમાણ કેટલું છે? તો 1.04 હેક્ટર જંગલનું પ્રમાણ છે। ભારતમાં માથાદીઠ જંગલોનું પ્રમાણ કેટલું છે? તો 0.74 હેક્ટર ભારતમાં માથાદીઠ જંગલોનું પ્રમાણ છે। ગુજરાતમાં માથાદીઠ જંગલોનું પ્રમાણ કેટલું છે? તો ગુજરાતમાં માથાદીઠ જંગલોનું પ્રમાણ 0.04 હેક્ટર છે। હવે જોઈશું ક્વેશ્ચન નેક્સ્ટ, જંગલનું પ્રમાણ વધારવા ગુજરાત સરકાર દ્વારા કઈ યોજના ચાલે છે? તો સામાજિક વનીકરણ કાર્યક્રમ ગુજરાત સરકાર દ્વારા ચાલે છે, જે 1980-81 થી 1987-1988 में विश्व बेंके सहायता करी हती। 1996-97 वर्षथी संकलित वन विकास योजना माटे ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड ने सहाय करे छे। तेमज लोक भागीदारी गुजरात सरकारे 25 जेटली जंगल विकास एजेंसीओ बनावी छे। गामडा माटे पंचवटी योजना चाले छे अने शहरों में नगर नंदन वन योजना चाले छे। हवे जोईशुं क्वेश्चन नेक्स्ट, घास संशोधन केन्द्र की स्थापना क्यों अने क्यारे करवामां आवी? तो गुजरात में घास संशोधन केन्द्र की स्थापना 2005 में ए राजकोट जिल्ला में करवामां आवी हती। हवे जोईशुं क्वेश्चन नेक्स्ट, विश्व में सौथी मैंग्रोवना जंगलों क्यां आवेला छे? तो विश्व में सौथी वधु मैंग्रोवना जंगलों इंडोनेशिया में आवेला छे। तेमज भारत में जोईए तो सुंदरवन में मैंग्रोवना जंगलों आवेला छे। ज्यारे गुजरातनी वात करीए तो गुजरात में कच्छ जिल्लो, जामनगर जिल्लो अने जूनागढ़ जिल्ला में मैंग्रोवना जंगलों आवेला छे। हवे जोईशुं क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में गुजरात जैव विविधता की दृष्टिए कया क्रमे में आवे छे? तो भारत में गुजरात जैव विविधता की दृष्टिए 6ठा क्रम में आवे छे। गुजरात में 107 सस्तन प्राणीओ नो समूह जोवा मळे छे, ज्यारे 526 जातना पक्षीओ जोवा मळे छे। हवे जोईशुं क्वेश्चन नेक्स्ट, गुजरात में सारस पक्षी केटला प्रकारों में जोवा मळे छे? तो गुजरात में सारस पक्षी 2 प्रकार में जोवा मळे छे, जेमां प्रथम प्रकार ढोर कुंजड़ा जे नळकोठा में जोवा मळे छे, त्यारबाद बीजा रामसीता जे विरमगाम दहेगाम विस्तार में जोवा मळे छे। हवे जोईशुं क्वेश्चन नेक्स्ट, गुजरात में भेजवाड़ा पानखर जंगलनु सौथी महत्वनु वृक्ष कयुं छे? तो वलसाड़ी साग। हवे जोईशुं क्वेश्चन नेक्स्ट, कच्छना दरिया किनारे वावाजोड़ाने कारणे नष्ट थयेल मैंग्रोव वनस्पति पुनर्जीवित करवा कया बीज नाखवामां आव्या हता? तो एबीसिया मरीना नामना बीज नाखवामां आव्या हता। हवे जोईशुं क्वेश्चन नेक्स्ट, वॉसનું उत्पादन डोंग अने राजपीपळा में कई योजना अंतर्गत करवामां आवे छे? तो वांसનું उत्पादन वॉस विकास योजना अंतर्गत उत्पादन करवामां आवे छे। मित्रों, आ वॉस ए झाड़ नथी पण एक प्रकारनो घास ज छे।
હવે જોઈશું ક્વેશ્ચન નેક્સ્ટ, સ્વયં પ્રકાશિત રેલ રોડ વર્મ ઈયળ ક્યાં જોવા મળે છે? તો સ્વયં પ્રકાશિત રેલ રોડ વર્મ ઈયળ એ મધ્ય અને દક્ષિણ અમેરિકામાં જોવા મળે છે. હવે જોઈશું ક્વેશ્ચન નેક્સ્ટ, પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરતા બેક્ટેરિયા ખાસ કરીને કયા બે વર્ગમાં જોવા મળે છે? તો વાઇબ્રો અને ફોટોબેક્ટેરિયા આ બે વર્ગમાં જોવા મળે છે. હવે જોઈશું ક્વેશ્ચન નેક્સ્ટ, વર્લ્ડ નેચર ઓર્ગેનાઇઝેશન વિશે જણાવો. તો મિત્રો આ વર્લ્ડ નેચર ઓર્ગેનાઇઝેશન એ પર્યાવરણ સાથે સંકળાયેલી આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠન છે, જેને શોર્ટ નેમ WNO તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આની સ્થાપના 2014માં કરવામાં આવી હતી, જે જળ, વાયુ, જમીન, જંગલો વગેરે પર્યાવરણીય સંકટોને પહોંચી વળવા આ સંસ્થાની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. અને તેનો ઉદ્દેશ ઉર્જાની કાર્યક્ષમતા, ઉર્જા આપૂર્તિ, આબોહવા સંરક્ષણ તેમજ ટકાઉ વિકાસને ઉત્તેજન આપવાનો હતો. આ એક આંતરરાષ્ટ્રીય સરકારી સંગઠન છે, જે પર્યાવરણ તથા પર્યાવરણ વિકાસ વચ્ચે સંતુલન સ્થાપિત કરવા વિભિન્ન સરકારો તથા સંગઠનોને એક મંચ પર ભેગા કરવાનું કાર્ય કરે છે. હવે જોઈએ ક્વેશ્ચન નેક્સ્ટ, ઓલિવ રીડલી કાચબાને IUCNની કઈ શ્રેણીમાં મૂકવામાં આવ્યા છે? તો ઓલિવ રીડલી કાચબાને સંવેદનશીલની શ્રેણીમાં મૂકવામાં આવે છે. આ કાચબા ક્યાં જોવા મળે છે? તો હિન્દ મહાસાગરના ગરમ જળ ક્ષેત્ર, ભારત, આરબ, જાપાન, ઓસ્ટ્રેલિયા અને અમેરિકામાં જોવા મળે છે. હવે આ કાચબાની વિશેષતા જોઈએ તો ઓડિશાના ગહીરમાથા બીચ તથા અન્ય ભાગોમાં આ કાચબાના ઈંડા સૌથી વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. ભારતમાં ઋષિકૃલ્યા નદીનું મુખ તેના માટે પ્રખ્યાત છે. હવે જોઈશું ક્વેશ્ચન નેક્સ્ટ, ખાનગી માલિકીની જમીનમાં વનીકરણ યોજના ગુજરાતમાં કયા જિલ્લામાં અમલમાં છે? તો ખાનગી માલિકીની જમીનમાં વનીકરણ યોજના ગુજરાતમાં ડાંગ જિલ્લામાં અમલમાં છે. આ યોજનાની શરૂઆત 1977થી કરવામાં આવી હતી. આ યોજના અંતર્ગત સરકારના ખર્ચે શાક, વાંસ વગેરેનું વૃક્ષોનું વાવેતર કરવામાં આવે છે અને જમીનના માલિકને દર વર્ષે 500 રૂપિયાનું નિર્વાહ ભથ્થું આપવામાં આવે છે. આ વૃક્ષો 15 વર્ષે કપાય ત્યારે કુલ આવકમાંથી અગાઉ ચૂકવેલ નિર્વાહ ભથ્થાની રકમ વનીકરણના ખર્ચની રકમ વિના વ્યાજે કાપીને બાકીનો બધો ચોખ્ખો નફો ખાતેદારને ખાતામાં આપવામાં આવે છે. હવે જોઈશું ક્વેશ્ચન નેક્સ્ટ, શાળા નર્સરી યોજના ક્યારથી શરૂ કરવામાં આવી હતી? તો શાળા નર્સરી યોજના 1976થી શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેનો ઉદ્દેશ બાળકો વૃક્ષો ઉછેરવામાં રસ લે, પ્રાથમિક શાળાના બાળકો આ પ્રવૃત્તિમાં જોડાય. આ પ્રવૃત્તિમાં આ યોજનામાં પોલિથીનની બેગમાં માટી ભરવી, બીજ વાવવા, પાણીની માવજત કરવી વગેરે બાળકો કરે છે. રોપા તૈયાર થાય એટલે વન ખાતું દરેક રોપાના 50 પૈસા શાળાને ચૂકવે છે અને આ આવકમાંથી શાળાના બાળકોને ઉપયોગી પુસ્તકો, સાધન સામગ્રી, શૈક્ષણિક પ્રવાસ પણ કરી શકે છે. હવે જોઈશું ક્વેશ્ચન નેક્સ્ટ, વન પંડિત પુરસ્કાર યોજના વિશે જણાવો. તો આ પુરસ્કાર રાજ્ય કક્ષાએ વૃક્ષ ઉછેર દ્વારા પર્યાવરણની જાળવણીના ક્ષેત્રે ઉલ્લેખનીય કામગીરી માટે કોઈપણ વ્યક્તિને આપવામાં આવે છે. આ પુરસ્કાર માટે 1 વર્ષ નહીં પરંતુ લાંબા ગાળાના સમયમાં વનીકરણ તેમજ વૃક્ષોના રક્ષણ માટે જે ફાળો આપેલ છે તેને લક્ષ્યમાં લેવાય છે. આ પુરસ્કારમાં 10,000 રૂપિયા રોકડા આપવામાં આવે છે. હવે જોઈશું ક્વેશ્ચન નેક્સ્ટ, મહાવૃક્ષ પુરસ્કાર યોજના વિશે જણાવો. તો આ પુરસ્કાર ભારત સરકાર તરફથી આપવામાં આવે છે. 1993-1994થી સૌથી વધુ ઊંચાઈ તેમજ ગોળાઈ ધરાવતા વૃક્ષોને મહાવૃક્ષ નામનો પુરસ્કાર આપવાનું નક્કી કરેલ છે. જો વૃક્ષ સરકારી જમીનમાં હોય તો તે જમીનના ખાતાને અપાય છે. જો વૃક્ષ ખાનગી જમીનમાં કે ખાનગી સંસ્થાની માલિકની જમીનમાં હોય
તો જે તે વ્યક્તિ કે સંસ્થાને અપાય છે. દરેક વર્ષ માટે વૃક્ષ જાતો બીજા વર્ષે જાહેર કરવામાં આવે છે, જેમાં આ પુરસ્કારમાં 25,000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. આભાર મિત્રો. આજનો વિડીયો આપણને કેવો લાગ્યો? વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. હવે મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ, જય ગરી ગુજરાત.